Happy learning. I am R. Hemant Kumar, working as an assistant professor at the Department of Business Administration, the Sankara Arts and Science College, Autonomous, Kanjipuram. Today, now we are going to learn and understand about the various technologies used in the customer relationship management. We are going to understand the what all the technologies are being adopted in the management of customer relationship. We have three main modern technologies, which is artificial intelligence. Second one is augmented reality, AR, or we used to call virtual reality. Third important one is chatbots. So these are the three important as well as the latest technologies which are being adopted in customer relationship management. Artificial intelligence, augmented reality or virtual reality, then chatbots. Other technologies are big data, data analytics, electronic point of sale technology, social networking, that is social media platform networking, then business intelligence. So in this session we are going to understand three important technologies: artificial intelligence, augmented reality, and chatbots. First one, the first technology of CRM is artificial intelligence. Business, we all know that there are so many robots are in the market who are supporting to the business. Even in the corona times, there are so many kind of robots. Even at the airports, there are some robots who used to check the temperature of the passengers before entering into the airport. Likewise, there are many small robots which checks the attendance of the employees when entering into the company. They use that robots checks the uh, eye recognition, thumb impression, face recognition, then make it as an attendance. That is there is no touch point at any kind of organization. So this kind of robots are used in the organization as well as some other places. So businesses have been using artificial intelligence to boost the decision making process. Some examples are online customer support, intelligent personal assistant, or process automation. Everywhere these artificial intelligence are improving at the organization. It supports online customer support, very fast and quick decisions are making through the support of artificial intelligence. As well as there are many personal assistants like robots. There are many personal assistants who can support the employees or organization. CRM needs the support of artificial intelligence to achieve a more efficient data management, that is collecting, storing and providing data. Artificial intelligence assists businesses with finding new customers and also keeping the loyal ones happy. Integrating artificial intelligence into CRM can also automate customer reports, emails, data capture and more. So this artificial intelligence supports the automation of our customer supporting activities or sales supporting activities and marketing related activities. Automatically it sends the email to our customers. Automatically it gets the reports from the organization and send it to the customers as the report. Also it automatically gets the data from the customer and send it as a report to the organization. So an artificial intelligence powered CRM will be able to learn from past decision and historical patterns to score the best leads for sales. So it understand the previous purchase history of the customers and give the customer behavior or preferences
then we can make our product and service offerings with respect to the previous previous consumer behavior or pattern, so that this artificial intelligence supports the sales people to understand the customers and their expectations, so that they can easily sell the products and services with respect to each and every customer and their preferences. So this artificial intelligence will also be able to predict future customer behavior. So the lifestyle of the customers are being different or improving, so it can predict the future behavior or preferences of our customers also. Increase customer segmentation and engagement with artificial intelligence driven CRM. Using this technology, we can improve our customer engagement as well as the customer segmentation level. So you can, once you have understand deeply the segmentation of different customers, you can offer your product and services differently with respect to each and every segment of customers. Also, you can engage them more with your product and service offerings. This was the first technology, that is artificial intelligence. The second technology is augmented reality, AR, a technology that superimposes a computer generated image on a user's view of the real world, thus providing a composite view. We used to say it as a simulation, right? With augmented reality, you bring the digital into the real world. So you can see the real world simulation as a digital world. ரியல் லைஃப்பில் வந்து என்ன நடக்குமோ அதை டிஜிட்டலாக பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ஒரு பெரிய கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும், அதாவது அந்த கேம்லாம் விளையாடுவாங்க நிறைய பேர், பார்க்கலாம், விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து அந்த கண்ணாடியை மட்டும் போட்டால் போதும், அந்த கேம்லேயே நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி வரும். அந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மூலிமா, ரியல் டிஜிட்டல் டிவைஸ் மூலிமா ரியல் வேர்ல்டில் என்ன நடக்கும், அந்த கேமில் நீங்கள் ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா எப்படிலாம் பண்ணுவீங்களோ அதெல்லாம் லைவாக நடக்கும். படத்துலலாம் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ an app that lets you select furniture and place it in your living room to see what it looks in your house, for example, is augmented reality. இந்த augmented reality மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ரூமை, ஒரு ஆப் இருக்குது, அந்த ஆப்பை வந்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ரூமை ஃபோட்டோ எடுத்து, இந்த ரூம் ஓரத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் வைக்க போகிறோம், இல்லை சோஃபா வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து சோஃபா வச்சு தான் நீங்கள் செக் பண்ண கிடையாது. அந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியலாக அந்த ரூமில் எப்படி சோஃபா இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது மாதிரி ஃபர்னிச்சர் ஒன்று ஆசைப்படுறீங்க, இந்த இடத்துல ஒரு ஃபர்னிச்சர் டேபிள் வைக்கலான்னு இருக்கும், இந்த இடத்துல டேபிள் வச்சா எப்படி இருக்கும் பார்க்கணுமா, அந்த டேபிளை வச்சு தான் வச்சு நீங்கள் பார்க்க கிடையாது. அந்த ஆப் மூலிமா நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிங்கன்னா இப்படி தாங்க தெரியும் டேபிள். ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ்லேயும் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ரூம் பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ரூமை சுற்றி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா, இந்த ரூமில் இந்த பெயிண்ட் அடித்தா இப்படி தான் இருக்கும், இந்த கலர் பெயிண்ட் அடித்தா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்க ஃபோட்டோ, அவங்க ரியலாக, இதெல்லாம் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியில் வருது, இதெல்லாம் வந்து ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியில் வருது. ஸோ நீங்கள் ரியல் வேர்ல்டு, அதாவது ரியல் டிஜிட்டல் உலகத்தை வந்து ரியல் வேர்ல்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போவே வந்து வெறும் ஃபோட்டோஸ் மூலியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் ஃபர்னிச்சர் கொண்டு வந்து தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு கிடையாது, பெயிண்ட் அடித்ததுக்கப்புறம் தான் பார்த்து இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இது மாதிரிலாம் நிறைய டெக்னாலஜி வந்துடுச்சு. அது மூலிமா நாங்கள் நிறைய டெவலப்மெண்ட் வந்து 3D, ஈவன் 3D மாடலில் கூட ஹவுசஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்ஸ் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃப்யூச்சரில், அதாவது இப்போ நீங்கள் இப்போ வீடு தான் கட்டிருக்கீங்க, பெயிண்ட் அடிக்கல, இந்த ஃப்யூச்சரில் இந்த பெயிண்ட் அடித்தா எப்படி இருக்கும், இந்த பெயிண்ட் அடித்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு முன்கூட்டியே நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரிலாம் நிறைய ஃபெசிலிட்டி வந்து இந்த ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியில் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. Augmented reality experiences typically work right off your phone or sometimes off your computer, though more advanced ones may require specialized equipment like glasses. நீங்கள் உங்கள் ஃபோன்லேயே பண்ணிக்கலாம்,
உங்கள் லேப்டாப்லேயே செக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுடைய வீட்டுடைய ரூம் ஃபோட்டோ இருந்தால் போதும், அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரூமில் வந்து ஃபர்னிச்சர் வைக்கணும், இப்போ வச்சா எப்படி இருக்கும், இந்த பெயிண்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் டிவைசஸ் வச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து இன்னும் நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் ஏக்கர் லேண்டு நீங்கள் சொல்லிங்க வச்சுக்கோங்க, அந்த லேண்டில் வந்து இந்த வீடு இந்த மாதிரி வீடு இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி ரூம்ஸ்லாம் லிவிங் ரூம் எப்படி இருக்கணும், டைனிங் ரூம் எப்படி இருக்கணும், ஹால் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த ஸ்பேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி லேண்டோடைய ஏக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லிவிங் ரூம் ஸ்பேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரியலாக எப்படி இருக்குமோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்சர்லேயே நமக்கு சொல்கிறாங்க. இப்படி இப்படி கிச்சன் வேணும்னா இப்படி பண்ணிக்கலாம், இல்லை வேறு மாதிரி டிசைன் கிச்சன் வேணும்னா அப்படி பண்ணிக்கலாம். முன்கூட்டியே வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க. இப்போ நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தோம்னா நல்லா புரியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் லென்ஸ்கார்ட், எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லென்ஸ்கார்ட் ஆப்பு. அந்த ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது ட்ரை ஆன் 3D ட்ரை ஆன் ஃபியூச்சர் 3D ட்ரை ஆன் ஃபீச்சர் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து லென்ஸ்கார்ட்டுடைய ஷோரூமுக்கு போயிட்டு தான் ஒரு கிளாஸாக வியர் பண்ணிட்டு தான் எப்படி இருக்குது, லுக் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணுன்னு கிடையாது. அந்த ஆப் மூலிமாவே நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம், ரியல் வேர்ல்டில் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த ஆப்லேயே போய்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா 3D ட்ரை ஆன் ஃபீச்சர் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறைய கிளாஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த கேமரா மூலிமா நீங்கள் அந்த கிளாஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு போட்டால் எப்படி இருக்கும், அப்படியே லைவாக நல்லாயிருக்கும். அது ஸோ பாருங்கள், கஸ்டமர்ஸ் வந்து வீட்டிலேருந்து உட்காந்துக்கிட்டு அந்த லென்ஸ்கார்ட் மூலிமா டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் ஆஃப் கிளாஸஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இட் கிவ் லென்ஸ்கார்ட் ஆக்சஸ் டு யுவர் கேமரா அண்ட் இட் வில் ஷோ யூ வாட் எ ஃப்ரேம் லுக்ஸ் லைக் ஆன் யுவர் ஃபேஸ். உங்கள் ஃபேஸில் வந்து நிறைய ஃப்ரேம் இருக்கும், நிறைய டிசைன் இருக்கும் கிளாஸஸில். ஒரு கிளாஸ் டிசைனையும் இல்லை ஒரு கிளாஸ் ஃப்ரேமும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அட்லாஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரேம் செட் ஆகுது, எந்த கலர் சூப்பராக இருக்குன்றது முடிவு பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணால் போதும். ஸோ தட் நீங்கள் நேரில் கூட போக தேவையில்லை, இந்த மாதிரி ஆப் மூலிமாவே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கண்ணாடியும் ஒரு ஃப்ரேமும் ஒரு டிசைனும் உங்களுக்கு எப்படி செட் ஆகுது அப்படின்ட்டு. இது மாதிரிலாம் ரியாலிட்டியில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. நீங்கள் வந்து நேரடியாக போய் தான் பார்க்கணுன்னு கிடையாது. ஸோ இதே கான்செப்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா டைட்டன் ஹை ப்ளஸ்லையும் பண்ணுறாங்க. அதே தான் விர்ச்சுவல் ட்ரை ஆன், அவங்க வேறு ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, விர்ச்சுவல் ட்ரை ஆன் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் அப்போவே ட்ரை பண்ணலாம். டைட்டன் வந்து டாட்டா உடையது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் ட்ரை ஆன்ற ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணி டைட்டன் ஹை ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரேம்ஸு, அப்புறம் அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸோடைய டிசைன்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் லைவாக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்புறம் அதே டாட்டாவுடைய டைட்டனுடைய இன்னொன்று இருக்குது, கேரட் லேன் அப்படின்ட்டு. இவங்களும் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறாங்க. இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இவங்க தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆன்லைனில் ஜுவல்லரி ஷோரூம் சேல்ஸ் பண்ணுறதுல, ஆன்லைனில் ஜுவல்லரி பண்ணுறதுல அவங்க பண்ணுறாங்க. இவங்க வந்து 2 ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. அதாவது நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே நிறைய டிசைன்ஸ் பார்க்கலாம், எந்த டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்கோ அதை நீங்கள் ஓகே ஷாப்பிங் பண்ணிங்கன்னா வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. அதில் சரியில்லைனா கூட ரிட்டர்ன் பாலிசிலாம் இருக்குது. இது ஒன்று. அதே மாதிரி இன்னொரு, இப்போ நம்ம சொன்ன பாருங்கள், விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி மூலிமா ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி மூலிமா செக் பண்ணலாம். இவங்களும் அதே கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களும் கேரட் லேன் ஆல்சோ லெட்ஸ் யூ ட்ரை ஆன் இட்ஸ் ஜுவல்லரி லேட்டஸ்ட் டிசைன்ஸ் வென் ஷாப்பிங். இவங்களும் அதே கான்செப்ட் விர்ச்சுவல் ட்ரை ஆன் அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அதில் உங்கள் ஃபேஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு இயர் ரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இயர் ரிங்ஸ் வந்து அந்த ரிங் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்கள் காதில் வந்து ஃபிட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அழகாக தெரியுது. டிஃப்ரெண்ட் இயர் ரிங்ஸ் நீங்கள் மாற்ற அது உங்கள் காதில் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஃபோட்டோவாக நமக்கு அனுப்புகிறாங்க. அட்லாஸ்ட் நமக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா எந்த இயர் ரிங்ஸ் செட் ஆகுதோ அது நம்ம, அதே மாதிரி நெக்லஸஸும் வருது நிறையா. அந்த நீங்கள் எந்தெந்த டிசைன் நெக்லஸ் ஃபிட் பண்ணுறீங்களோ உடனே அது வந்து உங்களுக்கு அந்த நெக்லஸ் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வருது. ஸோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே வரலாம். எந்த நெக்லஸ் வந்து உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்குது, சைஸ் சூப்பராக இருக்கும், அதை நீங்கள் ஜுவல்லரி ஷோரூம் போயிட்டு தான் செக் பண்ண கிடையாது. இந்த மாதிரி ஆப் மூலியமாகவும் ஆன்லைன்லேயே வந்து எது உங்களுக்கு செட் ஆகுன்றது பண்ணுறாங்க. ஜுவல்லரி ஷோரூமில் இப்படி பண்ணுறாங்க.
இயர்ரிங்ஸ் பண்ணுறாங்க, நெக்லஸஸ் பண்ணுறாங்க, அண்ட் அதர் செயின்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இதெல்லாம் விர்ச்சுவலாக இருக்குது. ரியலாக அந்த ஜுவல்லரி போட்டால் நமக்கு எப்படி இருக்கும்ன்றது ஃபோட்டோஸ் மாதிரி எடுத்து நமக்கு அனுப்புகிறாங்க. லைக் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஏஷியன் பெயிண்ட்டும் இதை பண்ணுறாங்க. நீங்கள் உங்களுடைய ரூமை மட்டும் 360 அவங்க ஒரு ஆப் வச்சுருக்காங்க. அந்த ஆப் மூலிமா ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சா போதும். இந்த ரூமில் வந்து நிறைய கலர் கொடுத்துருவாங்க. எந்தெந்த கலர் நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ அந்த கலர் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ரூமில் வந்து இந்த கலர் அடித்தோம்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறாங்க. இது மாதிரி ரியல் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்தெந்த கலர் நம்ம ரூமுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ரொம்ப நல்ல ஆப் அது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஐக்கியா ஃபர்னிச்சர்னு ஒன்று சொன்னாங்க. இந்தியா வேர்ல்டுலேயே நம்பர் 1 அவங்க தான் ஃபர்னிச்சரில் இருக்காங்க. அவங்களும் இதே மாதிரி விஷயம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உங்கள் ரூமோடைய ஃபோட்டோ மட்டும் நீங்கள் எடுத்து அனுப்பிச்சா போதும். அந்த ரூமில் வந்து எந்த இடத்துல நீங்கள் சோஃபா வைக்கணும் ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த இடத்துல சோஃபா வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஃபோட்டோவை வந்து எடுத்து அவங்க அனுப்புகிறாங்க. இல்லை வந்து ஒரு டைனிங் டேபிள் வைக்கணும் உங்கள் ஹாலில் அப்படின்னா அந்த ஹால் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிங்கன்னா அந்த ஹாலில் ஒரு டைனிங் டேபிள் இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும், சோஃபா இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும், இல்லை வந்து ரைட்டிங் டேபிள் இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும், இல்லை பெட் இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து மட்டும் அனுப்பிச்சா போதும். அந்த இடத்துல என்ன ஃபர்னிச்சர் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அது இருந்தால் எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி ரொம்ப சிறப்பாக அவங்க பண்ணுறாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க நீங்கள் சொல்கிற ஸ்பேஸ் அந்த லென்த்து பிரெத்தை வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ் ரெடி பண்ணி தராங்க. கஸ்டமைஸ்டாகவும் பண்ணுறாங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த ரூமில் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன். பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் தான் இருக்குன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேஸில் மட்டும் சோஃபா வைக்கிற மாதிரி அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சோஃபாவை ரெடி பண்ணி கஸ்டமைஸ்டாகவும் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறாங்க அவங்க. அப்புறம் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், இந்தியாவிலே ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் ஏஜென்ட் கம்பெனி மாக்கான், MAKAAN.com, MAKAAN.com, India's fastest growing agent community. It is an online real estate portal in India which allows you to look for houses simply by moving your phone around to look at the world around you. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஆப்பு, ரொம்ப பெரிய லெவலில் பண்ணுறாங்க. நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு சில சிட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த makan.com யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஆப் கூட வச்சுருக்காங்க, MAKKAAN.com அப்படின்ட்டு. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு வாடகைக்கு எதிர்பார்க்குறீங்க, இல்லைனா வாங்கணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஆப்பை கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன். ஓப்பன் பண்ண உடனே இங்கேருந்து சுற்றி இருக்கிற இடங்கள்லாம் எங்கெல்லாம் வந்து ஹவுசஸ் ரெண்ட்டுக்கு இருக்குது, சேலுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறது. ஈவன் டிஸ்டன்ஸோடு சொல்கிறாங்க. இங்கே நம்ம நிற்கிற வச்சுக்கோங்க, நம்மளேருந்து நார்த் சைடில் வந்து 1.5 கிலோமீட்டரில் வந்து ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே வந்து ஒரு ஹவுஸ் ரெண்டில் இருக்குது. சவுத் சைடில் வந்து 2 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே வந்து சேலுக்கு இருக்குது. அது மாதிரி உங்களை சுற்றி நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டை சுற்றி எந்தெந்த ஹவுஸ்லாம் வந்து ரெண்டில் இருக்குது, அதே மாதிரி சேலில் இருக்குன்ற விஷயம் வந்து டிஸ்டன்ஸோடு சொல்கிறாங்க. ஈவன் லொக்கேஷனோட ஷேர் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து makan.comல வந்து பண்ணுறாங்க. ரொம்ப ரியலாக இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான ஒரு வெப்சைட்டு magicbricks.com, நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இவங்களும் வந்து இந்த ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியை யூஸ் பண்ணி கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தராங்க. Take a 3D tour with augmented reality and visualize each and every corner of your new home. See your living room, bedroom, kitchen and more come to life. Clip on the virtual reality headset and a 360 walkthrough will help you experience the actual views from either the 8th or 11th floor of the rooftop. ரொம்ப சூப்பராக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது நீங்கள் ஒரு இடம் வச்சுருக்கீங்க, அந்த இடத்துல வந்து இனிமேல் தான் வீடு கட்ட போகிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன். பட் டிசைன் சொல்லிட்டீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் இருக்கணும், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டைனிங் ரூம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லிவிங் ரூம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு பெட்ரூம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியலிஸ்டிக்காக ஒரு ஹெட்செட் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஹெட்செட்டோட கொடுத்துட்றாங்க. 360 டிகிரி, கம்ப்ளீட் 360 டிகிரியோட நீங்கள் அந்த பார்க்கலாம். உங்களுடைய கிச்சன் இப்படி தான் இருக்கும், உங்களுடைய லிவிங் ரூம் இப்படி தான் இருக்கும். ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒரு 8th ஃப்ளோரில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை 11th ஃப்ளோரில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்கேருந்து கீழே பார்த்தா எப்படி இருக்கும், மேலே பார்த்தா எப்படி இருக்கும், சரௌண்டிங்கில் பார்த்தா எப்படி இருக்கும்ன்றது அதை உட்பட உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரியலாக வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதாவது வீடு கட்டவே இல்லை, அதுக்கு முன்னாடியே எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு
இந்த மேஜிக் பிரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி 360 டிகிரி வியூவில் வந்து உங்களுடைய கம்ப்ளீட் ஹவுஸ் எப்படி இருக்கும்ன்றத பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஈவன் சவுத் இந்தியன் பேங்க் கூட சூப்பராக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியை. தே யூஸ் திஸ் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி கான்செப்ட் to support the customers to find out the nearby ATM centers or bank branches. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் வந்து நியர்பை ஏடிஎம் எங்கே இருக்குது, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, அதே மாதிரி எவ்வளோ ஈவன் லொக்கேஷனும் ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து சவுத் இந்தியன் பேங்க் எல்லா பேங்க்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கான்செப்ட்டு. இதே தான் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஐபிபிஓன்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்புறமேட்டு நிறைய ஹோட்டல் புக்கிங் பண்ணுற கம்பெனிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதை ஈஸியாக வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹாலிடே ஃபைன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது, அவங்க கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நியர்பை ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, ஈவன் அவங்க வந்து ஒரு ரூம் சிங்கிள் பெட்ரூம் உடைய ப்ரைஸ் என்ன, டபுள் பெட்ரூம் உடைய ப்ரைஸ் என்ன, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது, என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூமோட சைஸு ஃபோட்டோஸ்லாம் கூட அனுப்பி விடுறாங்க. இப்படிலாம் வந்து இந்த ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி யூஸ் பண்ணி கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தராங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தராங்க, லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தராங்க. ஸோ இது மாதிரிலாம் நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப் டு திஸ் we have understood about both artificial intelligence technologies as well as the augmented reality technologies as well as the virtual reality technology. Likewise, there are so many technologies we have been adopting, likewise data mining சொல்லுவாங்க, data warehousing, data analytics, அப்புறம் வந்து big data. அதே மாதிரி we have social media networking, then electronic point of sale. Like this we have so many technologies. Big data technology ரொம்ப முக்கியம், எல்லாருமே இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிக் டேட்டான்றது you are going to collect, store and analyze the millions of customers personal data. So you have to collect, store and retrieve the millions of customers data. Each and every individual customer data உடைய டேட்டாவையும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்களுடைய அதை அனலைஸ் பண்ணணும். ஒரு கஸ்டமருடைய பிஹேவியரும் எப்படி இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்திங்கன்னா தெரியும், ஒரு கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் அண்ட் ஆஃபரிங்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இப்போ போகிறீங்க, ஏதோ ஒரு ஃபர்னிச்சர் தேடுறீங்க, வெளியில் வந்துடுறீங்க. அடுத்த முறை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்னிச்சர் சம்மந்தமான டீட்டெயில்ஸ், அந்த ஃபர்னிச்சருடைய டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனியோடைய ஃபர்னிச்சர்ஸு ஆஃபர்ஸு அதெல்லாம் உங்களுக்கு மெயிலுக்கு வரும். இல்லைனா அந்த அடுத்த முறை நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா வரும். ஸோ என்ன பண்ணுறான், ஒரு கஸ்டமருடைய டீட்டெயிலும் புரிஞ்சுக்கிறான். பல லட்சம் பேர் யூஸ் பண்ணுறான். அந்த லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய தனிப்பட்ட டேட்டாவையும் வாங்கிட்டு அவங்களுடைய பர்ச்சேஸ் ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுறான், உங்களுடைய ஆப்பை வந்து அது மாதிரி ரெடி பண்ணுறான். ஸோ ஒரு கஸ்டமருடைய டேட்டாவும் யூஸ் பண்ணி அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆஃபர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து அவங்க தராங்க. இதெல்லாம் வந்து பிக் டேட்டாவில் வரும், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸில் வரும். தட் இஸ் டேட்டா மைனிங், தட் இஸ் வேர்ஹவுசிங், டேட்டா வேர்ஹவுசிங் அண்ட் டேட்டா மைனிங். அது வந்து பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஒரு டெக்னாலஜி. லேட்டஸ்ட்டாக வந்து சோஷியல் மீடியா நெட்வொர்க்கிங் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸ் டெக்னாலஜியாக இருக்குது. அது மூலமா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மையும் என்ன பண்ணுறான், ஒரு பர்டிகுலர் இசிஆர்எம்குள்ளே கொண்டு வந்துடுறாங்க. எலக்ட்ரானிக் சிஆர்எம்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்முடைய கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸையும் வந்து சோஷியல் சிஆர்எம் சொல்லுவாங்க. அந்த சோஷியல் சிஆர்எம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இசிஆர்எம் உடைய இன்டர்லிங்க் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ தட் எல்லா ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டீஸையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இசிஆர்எம் மூலிமா நமக்கு வந்து தெரிய வந்துடுது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஆன்லைன் சிஆர்எம், தட் இஸ் இசிஆர்எம் மூலிமா ஆல் த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் சேனல்ஸ்
like social media platforms such as Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, and other social media, LinkedIn, other social media platformஸ்லாம் இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே ஒன்று சேர்த்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியா நெட்வொர்க்கிங் டெக்னாலஜி மூலிமா ஒன்று சேர்க்க முடியுது. அதே மாதிரி we have eCRM technology, which is online CRM, like where we have electronic point of sale. So you can buy or access any kind of services from the website itself, online website itself. Okay. So likewise, we have some other technologies in CRM, which is chatbots, which will be explained later. In the upcoming session, we will study and understand about chatbots, which is very important technology in CRM, and also we will understand about the impact of technology in CRM. What are the impact the CRM? What are the impact of technology which will be in CRM? We will study. With this, I conclude this session. In this session, we have understood about various technologies like artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, and big data and data analytics, social media networking technology, electronic point of sale, that is online CRM or eCRM. Thank you very much.